सत श्री अकाल। एबीपी सांझा ते प्रोग्राम कैनेडा कनैक्शन वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं निधि भारती। शुरुआत करने तो पहला नजर मार लेने इस हफ्ते की कुछ रहा खास। मूलवासी महिलावां दे कतल संबंधी आई जांच रिपोर्ट ते कंजरवेटिव पार्टी दे आगू एंड्रू शेर ने दिता बयान कि मूलवासी महिलावां दा कतलेआम नस्लकुशी नहीं सी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया विखे फैडरल इंक्वायरी दी चीफ कमिश्नर मैरियन बुलर ने दिता भाषण कि मूलवासी औरतां विरुद्ध नस्लकुशी है बिल्कुल स्पष्ट। कौमी एकता नूं खतरा पहुंचाने दे मुद्दे ते क्वेश्चन पीरियड दौरान पीएम ट्रूडो अते कंजरवेटिव आगू लीजा राइट विच होई बहस। प्रधानमंत्री मुताबक कंजरवेटिव प्रेमियर्स खेड रहे हैं कौमी एकता दे नाल। NBA फाइनल्स विच पहुंची टोरंटो रैप्टर्स वालों 6वें मुकाबले विच गोल्डन स्टेट वॉरियर्स नूं हरा के रच दिता गया इतिहास। 6 विचों 4 मैच जित के टोरंटो रैप्टर्स ने खिताब कर लिया अपने नाम। किचनर विखे फ्यूनरल होम दी हुई ओपनिंग कम्युनिटी नूं दुख दी घड़ी विच नजदीक मिलेगी अंतिम रस्मां दी सहूलत। इंटरनेशनल सिख स्टूडेंट एसोसीएशन वालों गुरुद्वारा ओंटारियो खालसा दरबार विखे दस्तार सजाउण दे मुकाबले कई करवाए। वख-वख उम्र वर्ग दे बच्चों वालों लिया गया हिस्सा। मूलवासी कुड़ियां ते महिलावां विरुद्ध हिंसा संबंधी आई फैडरल इंक्वायरी दी रिपोर्ट बारे बोलदियां कंजरवेटिव पार्टी दे आगू एंड्रू शेर ने कहा है कि मूलवासी महिलावां दा कतलेआम नस्लकुशी नहीं सी। उन्हें इस मौके पिछलियां सरकारां दी मामले संबंधी कारगुजारी ते भी उंगल चुकी है। मूलवासी महिलावां दे कतलां संबंधी आई फैडरल इंक्वायरी दी रिपोर्ट विच नस्लकुशी शब्द दी वरतों कीती गई है। इस दे बाद कैनेडा दी सियासत विच मुद्दा पूरी तरह गरमाया होया है। इस मुद्दे नूं लैके अपनी प्रतिक्रिया दिंदियां कंजरवेटिव पार्टी दे आगू एंड्रू शेर ने कहा है कि इस कतलेआम नूं परिभाषित करन लई नस्लकुशी शब्द सही नहीं है। उन्हें इसनूं त्रासदी दा नाम दिता है ते कहा है कि मूलवासी कुड़ियां अते औरतां दी राखी लई सरकारां ठोस कदम चुक सकदियां सन। I believe, as most as Canadians do, that every single life lost is a tragedy, has a huge impact on families and loved ones, and that there are concrete things that the government can do, all levels of government can do, to help protect vulnerable people in our society, specifically Indigenous women and girls. That being said, the ramifications of the term genocide are very profound. They have a lot of that word and term carries a lot of meaning. I think that the tragedy involved with missing and murdered Indigenous women and girls is its own thing. It is its own tragedy. It does not fall into that category of genocide. ਅਤੇ ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਰੀਅਨ ਬੁਲਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਖੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ मूलवासी ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। मूलवासी औरतां संबंधी जनतक की गई रिपोर्ट विच नस्लकुशी शब्द वालों नवी बहस छेड़ दी गई है कि आखिरकार ये सही है या नहीं, जिसते हर सियासतदान अते पार्टी लीडर अपना पक्ष रख रहा है। In our overarching findings of fact, of course, we made the what is pretty obvious but has turned out to be controversial finding of fact that the disappearances, murders and violence experienced by Indigenous women and girls and 2S LGBTQIA people is genocide. But we also said that colonialism, discrimination and genocide explains the high rates of violence against Indigenous women, girls, 2S LGBTQIA people. We also know now that an absolute paradigm shift is required to dismantle colonization in Canadian society on the parts of all levels of government and public institutions. ਬੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 30 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Well, in some ways, I welcome the discussion about genocide because we have to have some difficult conversations in this country, and I think genocide is a beginning. I think once people get over maybe the shock of the word genocide, I think we're going to move then on to focusing more on our calls for justice. But we have to have these awful, difficult conversations to start with. I think it's unfortunate when a leader rejects a finding of a 30-month-long national inquiry. ਬੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਰਾਏ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਲੀਜ਼ਾ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ C69 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਾ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਲੀਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ 2 ਬਿੱਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Mr. Speaker, the Prime Minister at the beginning of his term said that he would strive to have a better relationship with the provinces. Well, today we've heard from 5 premiers of provinces and 1 premier from a territory that they in fact have grave concerns about 2 bills that we're considering here. They've expressed their concerns with respect to investment in their property, in their provincial territories. Mr. Speaker, I'd like to know through you whether the Prime Minister will heed the concerns of the premiers and accept the amendments from the Senate. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। We believe in an independent Senate that makes its decisions based on the best interests of their communities, and that's why we welcome the fact that the amendments made by the senators are something that we will take a look at. We will make a decision on which ones improve the bill and make it better, and that's what we will be doing. That's what we believe in. But Mr. Speaker, the fact that conservative premiers have been threatening national unity if they don't get their way is completely irresponsible and needs to be condemned by anyone who aspires to be Prime Minister of this great country. ਲੀਜ਼ਾ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। One of the amendments proposed by the Senate is to make Indigenous consultations optional. I don't think Canadians want to go back to Stephen Harper's years of ignoring Indigenous peoples in how we build resource projects. That's a good way to get nothing done the way Stephen Harper did over 10 years. What we're going to do is take a good look at those amendments and move forward in a way that improves the bills. ਬਿੱਲ C69 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। NBA ਫਾਈਨਲਸ ਪਹੁੰਚੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੈਪਟਰਸ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਸਟੇਟ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੈਪਟਰਸ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। NBA ਫਾਈਨਲਸ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਟਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈਪਟਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। My name's Larry. My name's Kawhi. They thought when DeRozan left, we would lose. Alive! Woo! Yo, feeling great right now. The Raptors just won the championship. It's an amazing feeling. 24 years in the making. We did it! I'm feeling great. This moment has been for many years coming. We the North, baby. 6 God, 6 game. What more can we feel, baby? It's amazing. ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੈਪਟਰਸ
ਉਹ ਟੀਮ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਨ 1995 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ NBA ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। It didn't matter, in the beginning of the season, Mark starting or Serge starting, and we had that change, and every single time, kind of like everyone kind of sacrificing everything for the team and the greater good. I think that's what makes us so special. Just that we are a team, and that's what makes us dangerous. I'm very happy that we won. I'm so excited. It's just special feeling. We have a special group of guys that are so carefree. They help one another, especially through the tough times when we could have pointed fingers at one another and blame each other. We didn't do that. We just held on to our brothers, and I just have so many people to thank that we'll be here for a couple hours. So I want to thank everybody. There's no one thing. We have a lot of talent. We're a very deep team. You go down this roster, there were guys who didn't even play who are very capable. And we have a lot of talent. And when that talent works hard and goes out there and pays it forward every day, then you have a chance to be special. And then when you're tied in and your coaching staff gives you good game plans, and you go out there and try to execute, and you work together, the sky's the limit, and we were able to do that over the course of the playoffs. Words can't explain how I feel. It's been a long time, 13 years of NBA basketball, a couple years of college, a couple years of high school basketball, and to be able to say I'm a world champion. It makes me feel great, and to do it with the group of guys that we did it with is amazing. Like, it's just it's kind of still surreal. It hasn't hit me yet, and I'm still kind of in this moment of just like is this real yet? And for me, just at the end of the day, I work extremely hard on my game. I work extremely hard on myself, and I am extremely hard on myself. And I'm happy to be able to say I'm a champion, and it's been a long time coming. The city of Toronto, the country of Canada, we did it. We brought it home, and we want everybody to celebrate safely. ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਪਰ ਫੈਨ ਨਵ ਭਾਟੀਆ ਦਾ। ਨਵ ਭਾਟੀਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੈਪਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵ ਭਾਟੀਆ 12 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੈਪਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ 10ਵਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 62 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਝਲਕੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ। ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕਲੱਬ, ਜਿਸ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 10ਵਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਫੀਲਡਸ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਟੀਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 120 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਤੇ 800 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ 4 ਮੈਚ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 3000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੰਕਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿੰਜ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਜਾਏ ਗਏ।
ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਗੱਤਕਾ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਕਿਚਨਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਚਨਰ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਚਨਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਚਨਰ ਫਿਊਨਰਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਪਿਲਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਫਿਊਨਰਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਿਸ ਸਰਵਿਸ ਇਨ ਆਰ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਅੰਡਰ ਵਨ ਰੂਫ ਹੈ। अपनी कम्युनिटी उधर ब्रैम्पटन मिसागा तो बड़ी कंडेंसली पॉपुलेटेड है, इधर स्कैटर्ड है दूर दूर तक, तो कितना के एरिया तो लगता है कवर होएगा? इट्स इक्वल टू ब्रैम्पटन राइट नाउ, क्योंकि लोगों ने जिथे मैं 4 घर देखता हूँ ऐसे 600 घर है उत्थे ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਡੂਨ ਸਾਊਥ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇਜ ਇੱਥੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਗੋਲਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵਾਟਰਲੂ ਜਸਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਟਫੋਰਡ, ਵੁੱਡਸਟਾਕ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਫਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਚਨਰ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਮੌਕੇ ਕਿਚਨਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ MP ਰਜਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। So we're actually in between the GTA and London. So there's a lot of other communities that surround us, whether it be Hamilton, London, Kitchener, Woodstock, Waterloo, Cambridge. So there is a large community here. Even we go as far as up to Milton. So I think that for the community itself, this is very important because we have a Gurdwara here, we have a mandir here, we have all the other facilities, but this was one of the missing components sort of to complete the necessities of our culture and our heritage. So I'm very happy that investors came today and opened this great facility. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਇੱਕ ਸਹਾਰੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਦੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਦਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਨ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੱਚੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ 5-5 7 ਸਾਲ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ, ਆਪ ਖੁਦ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਇਤਫਾਕ, ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੀ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਓਪਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਓਂਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ 10 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 8 12, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਤੋਂ 14, 14 16, ਫਿਰ 21 ਦਾ ਓਪਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ 1 ਵਜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 2 ਵਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਆਪਦਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 11 12 ਤੇ 12 13, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਪੱਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਓਂਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੈਰਡਨ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।